नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अमरजीत सिंह ते पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। देश विच भलक तों घरेलू उड़ान सेवावां शुरू करन लई सारे प्रबंध मुकम्मल। वख-वख हवाई सेवा कंपनियां वल्लों टिकटां दी बुकिंग जारी। केंद्र सरकार ने कहा कौमी लॉकडाउन लगाउण दा फैसला कोविड-19 के फैलाव नूं रोकण लई सहाई होया। सनअतां बारे केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश अनुसार सरकार चीन विच बंद होईयां सनअतां नूं भारत विच लियाउण दीयां कर रही है कोशिशां। मॉरीशस ने कोविड-19 खिलाफ जंग लड़न लई भारत वल्लों कीती मदद लई कीता धन्नवाद। भारत विच कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिणती 1,25,000 तो पार। पंजाब विच इस वेले एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 136 हुई। सूबे के फिरोजपुर, मोगा, संगरूर, रोपड़, फतेहगढ़ साहब और SAS नगर मोहाली होए कोरोना मुक्त। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश विच भलक तो घरेलू उड़ान सेवावां शुरू करने लई सारे प्रबंध मुकम्मल कर लए गए हैं। यह जानकारी एयरपोर्ट अथार्टी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अरविंद सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के हुक्मां अनुसार कल तो देश विच पड़ावार घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। इस तो पहला गृह मंत्रालय ने 20 मई को लॉकडाउन के दिशा निर्देशों में बदलाव करके कोविड-19 दौरान घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने लई हुक्म जारी किए सन। एयरपोर्ट अथार्टी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कहा है कि देश के सारे हवाई अड्डियां ते कोरोना वायरस के फैलाव नूं रोकण अते सरीरक दूरी बनाउण वर्गे सारे लोड़ींदे प्रबंध कर लए गए ने। उन्होंने कहा कि दिल्ली विचले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 ही सारे यात्रियों लिए खोलिया जाएगा। विस्तारा ते इंडिगो कंपनियों के मुसाफर गेट नंबर 1, 2, एयर एशिया और एयर इंडिया के मुसाफर गेट नंबर 3, 4 तो दाखिल होणगे, जबकि स्पाइस जैट और गो एयर के मुसाफरों के दाखिले लिए गेट नंबर 5 होवेगा। घरेलू हवाई सेवावां 2 महीने के वक्फे तो बाद शुरू हो रही हैं क्योंकि 25 मार्च को कोरोना महामारी कारण लगाए गए लॉकडाउन करके इन्हां सेवावां नूं बंद करना पिया सी। इस दौरान वख-वख हवाई सेवा कंपनियां ने भलक तो शुरू होने वाली घरेलू उड़ान सेवा लिए कमर कस लई है। इन्हां कंपनियां वल्लों टिकटां की बुकिंग शुरू कर दी गई है। कंपनियां ने अपनी वैबसाइटां ते बुकिंग बारे जानकारी उपलब्ध करवाई। एयर इंडिया वल्लों अगले 3 महीनों लिए हर हफ्ते 8,000 तो वध घरेलू उड़ानां शुरू कीतियां जाणगियां। शहरी हवाबाजी मंत्रालय ने घरेलू उड़ान सेवावां लई घट्टो घट्ट ते वध तो वध किराया सीमा तय कर दी है। शुरू में सरकार वल्लों 1/3 हवाई सेवावां शुरू करने की आग्या दी गई है। देश के बाकी कई हवाई अड्डियां वांग मोहाली कौमांतरी हवाई अड्डे तो भी आउंदे सोमवार तो घरेलू उड़ानां शुरू होणगियां, जिस वास्ते मुकम्मल तैयारियां कीतियां गईयां ने। भारत सरकार वल्लों घरेलू उड़ानां शुरू करने संबंधी जारी दिशा निर्देशों अनुसार सारे कदम चुके जा रहे हैं। भावें इस हवाई अड्डे ते पहलों ही वंदे भारत मिशन तहत कौमांतरी हवाई उड़ानां राहीं मुसाफरां दा पहुंचना शुरू हो गया है, पर घरेलू उड़ानां शुरू होने के नाल इत्थे रौनक होर वध जाएगी। लोगों की आवाजाही विच संभावित वाधे के मद्देनज़र हवाई अड्डा प्रशासन वल्लों वड्डे पद्धर ते कदम चुके गए हैं। एयरपोर्ट के CEO अजय कुमार ने दस्सिया कि शुरुआती तौर पर कुल 65 घरेलू उड़ानां चों 1/3 उड़ानां ही शुरू कीतियां जाणगियां। इन्हां विच बंगलुरू, मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली लिए पहलों ही प्रवानित उड़ानां तो इलावा श्रीनगर, लेह और धर्मशाला समेत कुछ होर उड़ानां भी शुरू कीतियां जा सकदियां ने। उन्होंने कहा कि शुरुआत विच वधेरे मुसाफर आ सकते हैं क्योंकि देश विच वख-वख हिस्सिਆਂ विच कई थाईं लोग लॉकडाउन करके फसे हुए हैं। कुछ दिनों तो बाद घरेलू उड़ानों में मुसाफरों की गिणती में कमी आ सकती है। अजय कुमार ने दस्सिया कि सरकार के दिशा निर्देशों और सुरक्षा नियमों के मद्देनज़र सारे हवाई अड्डे नूं समय-समय पर सैनिटाइज किया जा रहा है। हवाई जहाज़ों मुसाफरों के जहाज़ से चढ़न तो पहलां ते इत्थे आउण वालीआं उड़ानां चों मुसाफरों के उतरन तो बाद हवाई जहाज़ों पूरी तरह सैनिटाइज किया जाता है। इस तो इलावा मोहाली के सेहत विभाग की टीम वालों इत्थे आउण ते जाण वाले मुसाफरों की सेहत की जांच की जाएगी। CEO ने दस्सिया कि टिकटां की बुकिंग सिर्फ इंटरनेट पर ही होगी तो हवाई अड्डे की कोई काउंटर बुकिंग जां इस तरह का होर अमल नहीं होगा। मुसाफरों का बैगेज दाखला गेट पर ही लै लिया जाएगा तो हर तरह दी टिकटां बारे जानकारी मोबाइल, ईमेल और SMS सेवावां राहीं दी जाएगी। उन्होंने दस्सिया कि मुसाफरां नूं उड़ान के निर्धारित समय तो 4 घंटे पहलां एयरपोर्ट पर आउणा होगा तो उड़ान शुरू होने तो 2 घंटे पहलां मुसाफरां का चैक इन होगा।
थी 65 फ्लाइट के करीब थी, तो शुरू में 20 से 22 फ्लाइट हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इंक्रीज होती चली जाएंगी बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड, एयरलाइन कन्वीनियंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लीट एंड ऑल दोस थिंग्स। अभी तो ये जो यहाँ से उड़ान जो चलेंगी, दिल्ली चलेंगी, बॉम्बे चलेंगी, बेंगलोर चलेगी, अहमदाबाद चलेंगी, जो ये डेस्टिनेशंस कनेक्टेड थे, अभी हमारे पास जो कनेक्शंस हैं श्रीनगर लेह ये कनेक्ट हो रहे हैं, धर्मशाला कनेक्ट हो रहा है, और जैसा मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ 25 ਮਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਗਸਤ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਸਵੰਦ ਨੇ। उन्होंने कहा कि वो इस वास्ते एक निश्चित तारीख तो नहीं दे सकते, पर यह सब कुछ स्थिति पर निर्भर करेगा। The situation eases or improves and we are in a position to make arrangements. So far Vande Bharat has moved very well. I am confident that domestic flights, when they start on Monday, they will also proceed well. But so my answer to that question is, why August, September? Let us at least in this interaction say that we must have a more ambitious goal. Why not start by June middle or end June or July? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀਕੇ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 3.4 ਦਿਨ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 13.3 ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 80% ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਕੇਵਲ 5 ਰਾਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨੇ। प्रतिशत सिर्फ 5 प्रदेशों में थे, सिर्फ 5, और 90% 10 में थे, बाकी 10% बाकी 20 जगह पे भी स्टेट में थे। उससे भी आगे अगर बढ़े तो स्टेट तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें अगर आप देखिए तो हमारे लिमिटेड नंबर ऑफ सिटीज में हमारी जद्दोजहद है। आज 60% सारे केसेस 5 सिटीज में है, 70% 10 सिटीज में है, तो सिटीज तक सीमित रहा, सिटी वाले जिले में सीमित रहा। तो ये सीमित होना भी एक लॉकडाउन में जो एक्शन हुआ है, लॉकडाउन में जो हमने पूरी अपनी मेहनत लगाई सबने और एक माहौल बदला वायरस के ट्रांसमिशन का, ये उसको दर्शाता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन नाल कोविड-19 की तैयारी ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਲਿਨ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜਗਨੌਥ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਏ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ। ਪਰਵਿੰਦ ਜਗਨੌਥ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੰਫਨ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਦਦ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੀ 4 ਘੰਟੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਬੰਗਲਾदेश ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6,654 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,25,000 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ 137 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,720 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 44,582 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,517 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 2,045 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,870 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 136 ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਰੋਪੜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸ ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 39 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ 1600 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੈਕਟ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 11 ਫੇਸ ਸਥਿਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਇਮਿਊਨ ਬੂਸਟਰ ਦਵਾਈ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ 65ਵੀਂ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ 1800-17800 ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਨਮੋ ਐਪ, ਓਪਨ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਮਾਈਗੋਵ ਤੇ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 1922 ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ SMS ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ DD ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਨੂੰ DD ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਮੁੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਲਕ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਰੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ। ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ।
ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,25,000 ਤੋਂ ਪਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 136 ਹੋਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਰੋਪੜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।